78واں زبور۔ خدا اور اس کے لوگ۔ اے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موئم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی افراہیم مسلح ہو کر اور کمانی رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں زون کے علاقے میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ بس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ
उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हुजूर दुरुस्त न था और वो उसके अहद में वफादार न निकले। लेकिन वो रहीम होकर बदकारी मुआफ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपनी पूरे गजब को भड़कने नहीं देता, और उसे याद रहता है कि ये महज बशर हैं, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की और सहरा में उसे आजुर्दा किया, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे, और उन्होंने इसराइल के कद्दूस को नाराज किया। उन्होंने उसके हाथ को याद न रखा, न उस दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रिहाई बख्शी। उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और जुवन के इलाके में अपने अजायब और उनके दरियाओं को खून बना दिया, और वो अपनी नदियों से पी न सके। उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनकी ताकों को औलों से और उनके गोलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चौपायों को औलों के हवाले किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ व गज़ब और बला को उन पर नाजिल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से न बचाई, बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाले की। उसने मिस्र के सब पैलौठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुवत के पहले फल को मारा, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानिंद ले चला और बियाबान में गल्ले की मानिंद उनकी रहनुमाई की, और वो उनको सलामत ले गया और वो न डरे। लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छुपा लिया और वो उनको अपने मकदस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ में हासिल किया था। उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मीरास जरीब डालकर उनको बांट दी और जिनके खैमों में इसराइल के कबीलों को बसाया। तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को न माना, बल्कि बरकश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बाइस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफरत की, सो उसने सहला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमे को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाले कर दिया और वो अपनी मीरास से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नोहा न किया। तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा, उस जबरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हूँ, और उसने अपने मुखालिफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया और उसने यूसुफ के खैमे को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीले को न चुना, बल्कि यहूदा के कबीले को चुना, उसी कोहे सयून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मुकद्दस पहाड़ों की मानिंद तामीर किया और जमीन की मानिंद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया है। उसने अपने बंदे दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मीरास
اسرائیل کی گلہ بانی کرے، سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔